پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے۔ قانون میں ہے انتخابات میں حصہ لینے والے کو نشستیں ملیں گی۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے قانون میں لفظ سیکیور آیا، آپ نے سیٹیں سیکیور ہی نہیں کی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا 2018 کے انتخاب میں باپ پارٹی کو سیٹیں دی گئیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے قانون میں ہے انتخابات میں حصہ لینے والے کو نشستیں ملیں گی۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے یاسر علی سے۔ یاسر بتائیے گا آج کی کارروائی کا کیا احوال رہا؟ اتحاد کونسل کی جانب سے جو ریٹ دائر کی گئی تھی اس پر آج پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل سماعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ آج دن 1 بجے سنایا جائے گا۔ جو سماعت ہوئی اس میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں یہ ان کی پارٹی کا حق بنتا ہے۔ ملک بھر میں انہوں نے 200 سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہے، تاہم انہیں ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی۔ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں ان کی جو نشستیں ہیں اس کی تعداد 86 ہے، جب پشاور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی تعداد جو ہے وہ 90 کے قریب بنتی ہے، تاہم ان کو ایک بھی نشست نہیں دی گئی اور جو نشستیں وہ دوسرے جماعتوں کو دی گئی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں جو بلوچستان عوامی پارٹی تھی ان کے کچھ ارکان 3 ارکان پاپ پارٹی میں شامل ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو لسٹ نہیں دی تھی اور بعد میں انہوں نے لسٹ دی جس پر انہیں خواتین کی مخصوص نشستیں دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب 2018 میں دی گئی تھی تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں بھی دی جائے۔ تو اب سے تھوڑی دیر قبل جو کیس کی سماعت جو ہوئی اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور دن 1 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ یاسر علی۔ سندھ حکومت کے چیئرمین ارسا کی تعیناتی پر شدید تحفظات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے متنازع شخص کو چیئرمین ارسا تعینات کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میں رابطہ۔ وزیر اعظم کی چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس دینے کی یقین دہانی۔ سندھ حکومت کے چیئرمین ارسا کی تعیناتی پر شدید تحفظات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے متنازع شخص کو چیئرمین ارسا تعینات کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے درمیان رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کی چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی یقین دہانی۔ سندھ حکومت کے چیئرمین ارسا کی تعیناتی پر شدید تحفظات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ایک آرڈیننس آیا، اس میں ارسا ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی اور ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ جی ارسا کا چیئرمین وفاق سے ایک نمائندہ ہوگا۔ ہم نے کل اپنی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا تھا اور کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اس پہ ہم احتجاج کریں۔ ابھی نہ صرف ایک شخص کو ادھر اپوائنٹ کر دیا ہے لیکن ہمیں اس شخص پہ بھی اعتراض ہے۔ ہمیں اکارڈ پہ اور بہت سارے ہمیں اعتراضات ہیں لیکن اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو اور خراب کر دیا۔ چھوٹے صوبوں کے لیے خاص طور پہ جو صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ وابدہ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کنٹروورشل پروجیکٹ کے اوپر، ایک ایسا پروجیکٹ جس کو 3 صوبوں کی اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ ظفر محمود نام ہے بندے کا، میاں شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ علی امین گڈھا پور صاحب بھی ایک ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اختلافات اور بڑھے۔ ان کی ارادے اچھے نظر آ رہے ہیں، ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں۔ میں امید کروں گا کہ
इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए वो मस्बत किरदार अदा करें। बात करते हैं सेनेट की 6 खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। इस्लामाबाद की निशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद की निशिस्त के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग जारी। सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 निशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन। सिंध की 2 निशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार हैं। सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान की 3 निशिस्तों पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से अब्दुल कदूस बजंजो, तारिक हुसैन बुगटी और शकील दुरानी उम्मीदवार। नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी, JUI के अब्दुल शकूर भी उम्मीदवार हैं। BAP के मुबीन खलजी और कोहदा बाबर भी सेनेट निशिस्त के उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार हरबियार डोमकी और सैयद महमूद शाह भी किस्मत आजमा रहे हैं। सेनेट की 6 खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। सेनेट की 48 निशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों को निपटाएंगे। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलों को निपटाएंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। IMF के साथ दूसरे और आखिरी इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की शिरकत। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। वज़ीर तवानाई और गवर्नर स्टेट बैंक ने अहदाफ पर अमल दरामद से आगाह किया। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF के 26 में से 25 अहदाफ पूरे कर चुका है। IMF के साथ दूसरे और आखिरी इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है। पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्चिंग करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात मस्बत रही। रहनुमा PTI सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। बानी PTI सेहतमंद है, चंद मामूली शिकायत हैं, मुलाकातों पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी है। एक वज़ीर आला अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से मिलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो जो डिमांड्स हैं आपके KPK के प्रोविंस की, जो पैसे चाहिए फेडरेशन की तरफ से, उस पर तो जो मुज़ाकरात और जो डिमांड्स हैं उस पर बातचीत करना बड़ी अच्छी बात है। मैं कल मिला था इमरान खान साहब को। मुश्किलात हैं मिलने की, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, गैर आइनी रिस्ट्रिक्शन है और उसके लिए कानूनी हमने जो करनी है लिटिगेशन वो फाइल कर दी है पिटिशन हाई कोर्ट में। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात दुरुस्त समत में अहम कदम है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के खेल में रियासत की नब्ज़ डूब रही है। इस नफरत आमेज खेल को पीपल्स पार्टी और नून लीग तकरीबन दफन कर चुकी थी, लेकिन बानी PTI ने हुसूल इक़्तिदार के लिए यही नाजायज़ रास्ता अपनाया। बानी PTI खुद भी फंसे और सियासी बरादरी को भी
پھنسا دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات درست سمت میں ایک قدم ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کھیل میں ریاست کی نبضیں ڈوب رہی ہیں۔ اس نفرت امیز کھیل کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تقریباً دفن کر چکی تھی۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کو وزیر اعظم سے بہت پہلے ملنا چاہیے تھا۔ علی امین گنڈاپور لڑتے رہیں گے تو صوبے کا نقصان ہوگا۔ کل امین گنڈاپور جو سی ایم وہ ملے تو آپ کو پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں اس پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ان کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا۔ وہ بلا وجہ یہ بات کہتے رہے کہ میں فلاں کو صدر ہی مانتا، میں فلاں کو پرائم منسٹر نہیں مانتا، میں فلاں کو کچھ نہیں مانتا۔ یہ عجیب سی بات تھی کہ وہ ایک طرف کچھ بھی نہیں مان رہے تھے، دوسرے وزیر اعلیٰ خود بن گئے تھے۔ تو اگر آپ ایک عمل کا حصہ بن ہی گئے ہیں تو آپ پھر جو جن عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کو آپ تسلیم کریں۔ اگر وہ اپوزیشن کے موڈ میں رہیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے تو شاید ان سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کے کروڑوں لوگوں کا ہوگا جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ حسن اور حسین نواز کے وارنٹ منسوخی کی درخواستوں پر سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے۔ درخواست گزاروں کو آج تک ہی ریلیف تھا۔ دونوں درخواست گزار آج عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ معاون وکیل نے عدالت کو بتایا حسن اور حسین نواز کے وکیل دوسری عدالت میں مصروف ہیں۔ احتساب عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ حسن اور حسین نواز کے وارنٹ منسوخی کی درخواستوں پر سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے۔ درخواست گزاروں کو آج تک ہی ریلیف دیا ہے۔ دونوں درخواست گزار آج عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، سینٹ میں اس وقت الیکشن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سینٹ الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں۔ سینٹ کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ سینٹ کی 6 نشستیں ضمنی الیکشن سینیٹرز نے رکن اسمبلی منتخب ہونے پر یہ سیٹیں خالی کی تھی۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2، بلوچستان کی 3 نشستیں شامل ہیں۔ پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ نشستوں پر ضمنی انتخاب وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نواز شریف اس وقت ایوان پہنچے ہیں جہاں پر وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب جاری ہے۔ اس وقت 6 سینیٹرز کے مستعفی ہونے پر یہ نشستیں خالی ہوئی تھیں۔ یوسف رضا غیلانی، غفور حیدری، نثار کھوڑو، جام مہتاب امیدوار ہیں۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر پہنچے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ سینٹ کی 6 خالی ہونے والی نشستیں جہاں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صبح 9 بجے یہ عمل شروع ہوا جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ سینٹ کی نشست کے لیے اسلام آباد سے سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان اور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی امیدوار ہیں۔ اسلام آباد کی نشست کے لیے ووٹنگ قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کی 6 خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں صبح 9 بجے یہ عمل شروع ہوا جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، بلوچستان اور سندھ سے سینٹ کی نشستوں کے لیے ضمنی انتخاب پر پولنگ کا آغاز صبح 9 بجے سے شروع ہوا جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی نشست کے لیے اسلام آباد سے سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان اور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی امیدوار ہیں۔ اسلام آباد کی نشست کے لیے ووٹنگ قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا دنگل 9 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی میں مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے پہلا ووٹ کاسٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2، بلوچستان کی 3 نشستیں شامل ہیں۔ سینیٹرز نے رکن اسمبلی منتخب ہونے پر یہ نشستیں خالی کی تھیں۔ اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اور سنی اتحاد کے الیاس مہربان امیدوار ہیں۔ سندھ کی 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کے 2 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ دھاریجو اور محمد اسلم ابڑو امیدوار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے نذیر اللہ اور شازیہ سہیل امیدوار ہیں۔ بلوچستان سے بات کی جائے تو بلوچستان کی 3 نشستوں پر 7 امیدوار سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کو ٹکٹ دیا۔ میر دوستین ڈوم کی نون لیگ جبکہ JUI کے امیدوار عبدالشکور ہیں۔ BPA نے کوہدہ بابر اور مبین خلجی کو ٹکٹ جاری کیا۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं और ये कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से अपना वोट कास्ट किया जा रहा है। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ऐवान में मौजूद हैं और कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से सेनेट की ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट किया जा चुका है। 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें, सेनेट की 6 नशिस्तें जिन पर ज़िमनी इंतखाब का अमल इस वक्त जारी है। जी हाँ, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद हैं। उनकी जानिब से वोट कास्ट किया गया है। सेनेट की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए वोटिंग कौमी असम्बली में हो रही है। आपको बताते चलें, सिंध से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार हैं। इस वक्त ये आप देख सकते हैं मनासिर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वोट कास्ट किया जा चुका है। ये मनासिर आप देख सकते हैं इस वक्त। आपको बताते चलें कि सेनेट की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं और इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए वोटिंग कौमी असम्बली में हो रही है, जिसके मनासिर आप देख सकते हैं। ऐवान में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वोट कास्ट किया गया है और इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी वोट कास्ट किया गया। अहम खबर, नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत में पेश। हसन और हुसैन नवाज ने अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप इवेंट फील्ड रेफरेंस में सरेंडर कर दिया। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ हैं। फयाज, कहिएगा, अदालत में सरेंडर कर दिया गया नवाज शरीफ के बेटों ने? जी देखिए, इस वक्त हसन और हुसैन नवाज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने 7 साल के बाद सरेंडर कर दिया है। उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा था, तो जिसके बाद गुज़श्ता समात पर अदालत ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया था। तो आज उनकी वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत भी होगी। तो इस वक्त मुकम्मल अदालत में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी किया और एक बार उन्होंने अपने ऊपर जो तमाम जो वक्त गुजरा है, उन्होंने 12 अक्टूबर से आगाज़ किया और कहा कि हमारे साथ जो सियासी इंतकाम का निशाना हमें बनाया गया, तब से उन्होंने कहा कि हमें बनाया जा रहा है, तो ये कोई आज की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर, मुनासिब वक्त आने पर हमने अदालत सरेंडर करने का फैसला किया, हम वापस आ चुके हैं और अब कानून का सामना करेंगे। जी, कानून का सामना करेंगे। फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पर सदर मुमलिकत ने उनका शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लिखा, चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आइनी भाई हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम में सदर मुमलिकत ने उनका शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने लिखा, चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी वकास, बताएगा इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपना मनसब संभालने के बाद आज पहला खत जो है चीन के सदर शी जिनपिंग को लिखा है, जिसमें चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पर सदर मुमलिकत ने उनका शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इजहार किया है। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत में ये कहा गया कि पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये भी कहा गया कि दोनों ममालिक सदाबहार तज़वीराती ताउन की शराकतदारी की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से जो खत लिखा गया, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चीन ने चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। सदर शी जिनपिंग गैर मुतज़लज़ल हमायत से सी पैक की तरक्की के लिए नागज़ीर रहेगी। जी, वकास अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कल तलब। गवर्नर बलीग़ुर रहमान ने पंजाब हुकूमत की असम्बली पर इजलास तलब किया। पंजाब हुकूमत आइंदा 3 माह और गुज़श्ता 9 माह का बजट मंजूर कराएगी। बात करते हैं, अपने नुमाइंदे मियाँ असलम हमारे साथ हैं। जी मियाँ असलम, इससे मुतालिक मजीद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो कल 15 मार्च को सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया और इस हवाले से गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने नोटिफिकेशन जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। कल 11 बजे जो इजलास है, इसमें खास तौर पर बजट जो पिछले 9 माह का और आइंदा 3 माह का है, उसकी मंजूरी के हवाले से तमाम कानूनी प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किए जाएंगे। अपोजिशन ने इस
बजट इजलास के मौके पर एहतजाज करने का ऐलान किया है और उनका कहना था कि तमाम इकदामात गैर कानूनी और गैर आईनी किए जाते हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ये बजट इजलास जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहेगा और रमजान के आखिरी अशरे में तमाम कुछ ऑर्डिनेंस जो लैप्स हो रहे हैं वो ऑर्डिनेंस भी जो है वो असेंबली से मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी और उसके साथ साथ 9 माह और 3 माह का बजट भी मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। मियां असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।